નમસ્કાર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પરની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા। પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી નરેન્દ્ર મોદીએ સિસ્ટમમાં કેટલાય બદલાવ કર્યા। તેમાંનો એક બદલાવ એટલે વિદેશી મહેમાનનું દિલ્હીની બહાર સ્વાગત। હવે કોઈ વિશ્વ નેતા ભારત આવે છે ત્યારે તેનું દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસમાં સ્વાગત નથી થતું। નરેન્દ્ર મોદી વિદેશી મહેમાનને દેશની અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જાય છે, જેથી જે તે વિસ્તારની ચર્ચા આખી દુનિયામાં થાય। અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ચીનના રાષ્ટ્રપતિને લઈ આવ્યા ત્યારે આખી દુનિયામાં અમદાવાદની ચર્ચા થઈ। સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, સાયન્સ સિટી, BRTS, કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ આ તે પ્રોજેક્ટ્સ છે જે નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે સાકાર કર્યા હતા અને આજે તે અમદાવાદની ઓળખ બની ગયા। સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, BRTS, मेट्रो, साइंस सिटी, सी प्लेन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरातना आर्थिक पाटनगर अमदावादनी आ छे नवी ओळख। मीलोना मांचेस्टरथी बनी गयुं छे मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी। कोईए विचार्युं हशे के अत्यार सुधी राष्ट्राध्यक्षो वच्चे जे मीटिंग हैदराबाद हाउस में थती हती ते मीटिंग साबरमती रिवरफ्रंट पर आ रीते हिंचकामां थशे। चीनना राष्ट्रपतिनी तस्वीरों दुनिया में ट्रेंड थवा मांडशे। पहलीवार दुनियाए अमदावादना साबरमती रिवरफ्रंट ने जोयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनो आ ड्रीम प्रोजेक्ट रह्यो छे। नरेंद्र मोदी ज्यारे मुख्यमंत्री बन्या हता त्यारे ज तेमणे साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट पर काम शरू करी दीधुं हतुं। एमने जे गुजरातनी पब्लिकनी सेवा करवानो जे मौको मळ्यो अने गुजरातनीमांथी पब्लिकमांथी सेवा करता करता आजे देशनी सेवा करी रह्या छे ए वात करीए ने तो एमनी कल्पनाओ छे ने ए कल्पना आजना कोई माणस लाखों माणसनो विचारीए ने तो नरेंद्रभाईनी कल्पना एनो तरत त्यांथी जवाब मळशे। नरेंद्रभाई पब्लिक विचारे ने ए पहेला कार्यो करे छे। एमनुं कोईपण कार्य पब्लिक विचारीने पब्लिक फरियाद करे ए कार्यो करवा एवुं नथी। एमने जे विचार्युं हतुं आज आ रिवरफ्रंट माटे विचार्युं छे, कल्पना ना करी शके। आ साबरमती में कोईने पाणी जोयुं नहोतुं। अहींया सर्कस थता हता, बाळको रमता हता, खेलकूद मैदान जेवुं लागतुं हतुं। कोईने नदीनी कल्पना करी होय तो आज आ रिवरफ्रंट जोई शकीए छे। आजे आ साबरमती रिवरफ्रंट अमदावादनी शोभा बन्यो छे। रिवरफ्रंट पर एक पछी एक नवा आकर्षणों उमेराता ज जाय छे। रिवरफ्रंट फेज 1 अंतर्गत पूर्व अने पश्चिम किनारा उपर 11.5 किलोमीटर लंबाईना रस्ता सहितनो विकास करवामां આવ્યો છે। હવે વર્તમાન રિવરફ્રન્ટને બીજા ફેઝમાં ઇન્દિરા બ્રિજ સુધી લંબાવવા માટે પૂર્વમાં 5.8 કિલોમીટર અને પશ્ચિમમાં 5.2 કિલોમીટર સુધી ડેવલપ કરાશે, જેનાથી બંને બાજુએ થઈને રિવરફ્રન્ટની લંબાઈ 34 કિલોમીટર થશે। रिवरफ्रंटना विकासमां पर्यावरणनुं पण पूरतुं ध्यान राखवामां આવ્યું છે। અમદાવાદની અંદર જે છોડ અને ઝાડ જે છે ઓછા છે તો એમને વૃક્ષારોપણ માટે બી બહુ મોટા પ્રમાણમાં કરેલું ને જ્યારે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ બન્યું ત્યારે એમને અમુક પ્લોટો તો એવું કીધેલું કે જંગલ જ બનવું જોઈએ, માત્ર માણસ આવીને બેસે અને પક્ષીઓના અવાજ સાંભળીને એની આનંદ પામે એવું એમના મગજમાં એક આ વાત હતી ને એમને સખત અમદાવાદને ઝાડોની નગરી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો। रिवरफ्रंट पासे बनेली आ होस्पिटल जुओ। आ होस्पिटलना निर्माणनो विचार पण नरेंद्र मोदीनो ज हतो। एक ज बिल्डिंगमां 1500 बेड अने हेलीपेड धरावती होय तेवी देशनी प्रथम होस्पिटल छे। कोरोना समये केटलाय दर्दीओए आ होस्पिटलमां सारवार लीधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना सपनाने एसवीपी होस्पिटल सार्थक करी रही छे। आजे आ होस्पिटल सामान्य वर्ग अने मध्यम वर्ग माटे आशीर्वाद रूप साबित थई रही छे। होस्पिटल में प्राइवेट होस्पिटल करता वधु सारी सेवा मात्र नजीवा दरे आपवामां आवी रही छे। त्यारे एमने वीएसनी परिस्थिति जोई के आटલું બધું खराब ऑपरेशन थिएटर છે, આટલા બધા खराब वॉर्ड છે, आ હોસ્પિટલ ખરેખર અનેક ડેવલપ કરવા જેવી છે। તેમને એ મગજમાં રાખેલું ને પછી સીધી જ જેવું રિવરફ્રન્ટ બનવાનું ચાલુ થયું એસપીપી હોસ્પિટલ સીધી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આખી ઊભી કરી દીધી ને આજે 18 માળની હોસ્પિટલ આજે કોરોના કાળમાં પણ એ અમદાવાદને આશીર્વાદરૂપ બનેલી। एक्वाटिक गैलरी आ छे अमदावाद सायन्स सिटी में अत्याधुनिक सिस्टम थी सज्ज भारतनु सौथी मोटू एक्वेरियम, जे मुलाकातीओने समुद्री दुनियानो करावे छे यादगार अनुभव।
જેમાં છે શાર્ક સહિત ઘણા પ્રકારની જળચર પ્રજાતિઓ માટે અલગ અલગ 68 ટેન્ક. ખાસ 28 મીટરની છે અંડર વોટર વોકવે ટનલ. 118 પ્રજાતિઓની 11,600 થી પણ વધુ માછલીઓ જોઈ શકાય છે એક જ છત નીચે. સાયન્સ સિટી પરિસરમાં 127 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે 11,000 સ્ક્વેર મીટર વિસ્તારમાં નિર્મિત અત્યાધુનિક રોબોટિક ગેલેરીમાં 79 પ્રકારના 200 થી વધુ રોબોટ છે. તેમજ આ ગેલેરીમાં ખાસ રીતે તૈયાર કરાયેલ હ્યુમનોઇડ રોબોટ આનંદ, આશ્ચર્ય અને ઉત્સાહ જેવી અનેક ભાવનાઓ વ્યક્ત કરતા મુલાકાતીઓ સાથે વાતચીત કરે છે. નેચર પાર્ક સહિતના વિવિધ આકર્ષણો પ્રવાસીઓને અહીં આકર્ષે છે. સાયન્સ સિટીને ડેવલપમેન્ટ કરવામાં એમને શરૂઆત જે કરી હતી ત્યારે બી ઘણા લોકોએ ગંદો આક્ષેપ કરેલો કે આ સાયન્સ સિટી શું થશે ને શું નહીં, હવે આનો કોણ ઉપયોગ કરશે. આજે સાયન્સ સિટીમાં દર શનિ રવિ જાઓ તો તમારે 2,000 બાળકો એ સાયન્સ સિટીનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અમદાવાદમાં એસટી બસ સ્ટેન્ડની પણ કાયાપલટ થઈ નરેન્દ્ર મોદીના શાસનમાં. અમદાવાદનું આ ગીતા મંદિર એસટી બસ સ્ટેન્ડ અને રાણીપ એસટી બસ સ્ટેન્ડ જેને વિશ્વ કક્ષાનું બનાવાયું. એરપોર્ટ જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ આ એસટી બસ સ્ટેન્ડમાં તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મુસાફરોને મળી રહી છે. ત્યારે લોકો એમ કહેતા હતા કે આ એસટી વેચાઈ ગઈ ને કોંગ્રેસે તો જબરજસ્ત આક્ષેપ કરેલો કે આ એસટી સ્ટેન્ડ વેચી માર્યું. પણ આજે એસટી સ્ટેન્ડ ખરેખર તમે જોવા જાઓ તો ત્યાં એક ડેવલપમેન્ટ એટલે કેટલું મોટું ડેવલપ કર્યું છે કે એસટી સ્ટેન્ડે ઉતર્યા પછી કોઈને સસ્તા ભાવે જમવું હોય, સસ્તા ભાવે રહેવું હોય, કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો બજાર ભાવે ત્યાં વસ્તુ બધી મળી શકે એવું હોય. આખું એક એમને પ્લાઝા આખું માર્કેટ ઊભી કરી નાખી, બિગ માર્કેટ, બધી વસ્તુ ત્યાં મળતી હોય માર્કેટ એસટી સ્ટેન્ડમાં ઊભી કરી નાખી. નવીનીકરણ, આધુનિકીકરણ સાથે ઐતિહાસિક વારસાના જતનની જાળવણી પણ થઈ. ઐતિહાસિક સ્થાપત્યોનો વારસો ધરાવતા શહેરમાં સુપ્રસિદ્ધ ભદ્રનો કિલ્લો તથા આસપાસના વિસ્તારનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો. કંઈક કારણસર ફેલ ગયો પણ એમને જે પ્રોજેક્ટ મૂકેલો સાહેબ એ ફૂટપાથ જે એની રોડ હોય એ માર્બલનો અને ગ્રેનાઇટનો છે. આજે ભદ્રકાળી પ્લાઝા જે બનાવ્યું છે એનું જે રીતનું બનાવ્યું હતું એમને એ બનાવવામાં આખું આયોજન એમનું હતું કે આ ભદ્રકાળી મંદિર લોકો અમદાવાદના ને ગુજરાતમાંથી આવે છે દેશ વિદેશના તો લોકો એમને જોવે એ રીતનું એમને ફુવારો અને એ રીતે ચબૂતરો ને એ બધું એમને બનાવેલું. એ એમની એક પોતાની આગવી હતી અને એમને એ વખતે પ્રેમાભાઈ હોલ બી પ્રાઇવેટ પાર્ટીનો હતો અને કોર્પોરેશનને એમ કીધું કે આ હોલ તમે ખરીદી લો. વિદેશી મહેમાનોનું અમદાવાદમાં સ્વાગત કરી નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદમાં કરેલા વિકાસ કાર્યોની ઝાંખી કરાવી. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, જાપાનના પ્રધાનમંત્રી શિન્ઝો અબે, ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ બેન્જામિન નેતન્યાહુને અમદાવાદની સહેલ કરાવી. વિદેશી રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોને ગુજરાત દર્શન કરાવવાની શરૂઆત શી જિનપિંગની મુલાકાત સાથે થઈ હતી. જિનપિંગ તેમના પત્ની પેંગ લિયુઆન સાથે 2014ની 17 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. મોદી જિનપિંગને સાબરમતી આશ્રમ લઈ ગયા હતા, જ્યાં જિનપિંગે ચરખો ચલાવ્યો હતો. આવી જ રીતે અમદાવાદમાં નવા બનેલા દુનિયાના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં અમેરિકાના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. એરપોર્ટથી મોઢેરા સ્ટેડિયમ સુધીનો ભવ્ય રોડ શો યોજવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા વિદેશી મહેમાનો અમદાવાદનો વિકાસ જોઈ પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા. જેનો વિચાર કોઈને ન આવે તેનો વિચાર નરેન્દ્ર મોદીને આવે અને પોતે તે વિચારને જમીન પર સાકાર પણ કરી દેખાડે. આવો જ વિચાર એટલે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો વિચાર. નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માત્ર 33 મહિનામાં પૂર્ણ થયો અને સરદાર પટેલની વિશ્વની સૌથી મોટી 182 મીટરની પ્રતિમા બની ગઈ. હવે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ગુજરાત જ નહીં બલકે દેશ વિદેશના પર્યટકો માટે જોવાલાયક સ્થળ બની ગયું છે. ત્યારે કેવડિયાની આસપાસ 21થી વધુ અલગ અલગ જોવાલાયક અને માણવાલાયક પ્રોજેક્ટો બની ગયા છે. ઉપરાંત અમદાવાદથી કેવડિયા સુધી સીપ્લેન સેવા પણ શરૂ કરાવી. 7 ઓક્ટોબર 2010ના રોજ અમદાવાદમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણની જાહેરાત કરી હતી. અમદાવાદની અંદર એક નવી નજરાણું બનવાનું છે, વિશ્વ કક્ષાનું નજરાણું. નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે કેવડિયાની અંદર સરદારનું સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું, આખા વિશ્વની અજાયબી બનાવી છે. 7મી અજાયબીનું એક સરદારજીનું સ્ટેચ્યુ બનાવવું, આવડી મોટી ભારતના લોહ પુરુષનું કોઈને કલ્પના નહીં કરી. જ્યારે લોકો વાતો કરતા હતા
લોડું ઉઘરાવાનું, પાવડાથી કમ ઉભરાવાનું, ગામે ગામ આખા ગામના દેશના ગામોમાંથી ભેગું કર્યું અને એ ગામની અંદરથી જે લોડું લેવાનું વાત કરી હતી ત્યારે લોકો હસી મજાક ઉડાવતા હતા કે આ લોખંડથી તો થોડું સ્ટેચ્યુ થશે. આજે વિશ્વની અજાયબી બન્યું છે. હજારો લોકો ત્યાં પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસ્યું છે. આ નરેન્દ્રભાઈની કલ્પના હતી. નરેન્દ્રભાઈની કલ્પનાઓની વાત કરીએ ને તો આમ વિચાર કરીએ ને, આ વિચાર કઈ રીતે આવે કોઈ માણસ, એમની જોડેની વાતો વિચારીએ આપણે કે ક્યારેક એમના વિચારો મૂક્યા હોય. એક એવા વ્યક્તિ જે જનતાના જીવન સાથે જોડાયેલી દરેક વાતને લઈ સજાગ રહે છે. એક એવા વ્યક્તિ જેઓ જે પણ સપના જુએ છે તેને જમીન પર સાકાર કરે છે. માટે જ जनता दिल पर नरेंद्र मोदी राज करे छे। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, खुशबू गुजरात की। અમિતાભ બચ્ચનની આ એડ ફિલ્મથી ગુજરાતને દુનિયાએ બીજી નજરે જોયું. આ યુનિક વિચાર નરેન્દ્ર મોદીનો હતો, જેમણે સદીના મહાનાયક પાસે ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળોનું માર્કેટિંગ કરાવ્યું. સાથે જ મોદીએ રાજ્યના પ્રવાસન સ્થળોમાં પ્રવાસીઓ આકર્ષાય તે માટે વિશ્વ કક્ષાની માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરી, જેનું પરિણામ તે આવ્યું કે આજે ગુજરાત પ્રવાસન ક્ષેત્રે કાઠું કાઢી રહ્યું છે, જેનાથી લાખો લોકોને રોજગારી મળી રહી છે. प्रवासन उद्योग खूब मोटो उद्योग। प्रवासन उद्योग जेमा छे मोटी ताकात। गुजरात में प्रवासन ने लई हती अपार संभावनाओं। 1600 किलोमीटर लांबो दरिया किनारो, वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, रण, पर्वतो, धार्मिक स्थलों और पुरातत्वीय महत्व धरावता स्थलों, बधुं ज। पण कोईने विचार न आव्यो मार्केटिंग करवानो। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन्या तो तेमने गुजरातने दुनियाना प्रवासन मैप पर मूकवा अभूतपूर्व प्रयास कर्या। खुशबू गुजरात की। नरेंद्र मोदी ने साथ मळ्यो महानायकनो। गुजरातने दुनियाना प्रवासन मैप पर मूकवा माटे वर्ष 2010 में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकारे एग्रेसिव एड कैम्पेन शुरू कर्युं हतुं। गुजरात का टूरिज्म के नक्शे पर कहीं नामो निशान नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ, द्वारका रिलीजियस टूरिज्म के लिए लोग आते जाते थे। इसके ज्यादा गुजरात में टूरिज्म शक्ति है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं था। नरेंद्र मोदी नो आइडिया अने सदीना महानायक अमिताभ बच्चन नो चेहरो। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ बच्चननी आ एड फिल्मथी गुजरातनी दुनियाए नवी नजरे जोयो। अमिताभ बच्चन एक पण रूपियो लीधा विना गुजरात टूरिज्म एम्बेसेडर बन्या। अमिताभ बच्चने आ खास एड केम्पेन माटे गुजरातना अनेक स्थळों पर शूटिंग कर्युं हतुं। बेशक नरेंद्र मोदी अने अमिताभ बच्चने गुजरातना प्रवासनने वेग आपवा खास रस लीधो। तेना कारणे कच्छ, सासण जेवा स्थळोने एक नवी ओळख मळी। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खुशबू गुजरात की आवा आइकोनिक शब्दोए लोको पर प्रभाव पाड्यो। देश विदेश में गुजरातना प्रवासन ने प्रमोट करवा माटेनो आ प्रयास सराहनीय हतो। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं, गुजरात ने इसे करीब से देखा है। आ नरेंद्र मोदीना प्रयासों ज हता के जेनाथी गिरनार पर्वत पर पहोंचवुं सरळ बन्युं छे। गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट जेनी लांबा समयथी राह जोवाती हती, जे नरेंद्र मोदीना प्रयासोथी कार्यरत थयो, जेनाथी गिरनारमां प्रवासीओनी संख्यामां वधारो थयो छे। आ रोपवे एशियानो सौथी मोटो टेम्पल रोपवे छे। छेल्ला केटलाय वर्षोथी गिरनार रोपवे योजना साकार करवा माटे वखतो वखत अनेक प्रयासों कराया। अनेक विघ्नों अने अंतरायो पार करीने आखरे रोपवे शुरू थई। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्व स्तरीय रोपवे बनने से सबको सुविधा मिलेगी।
सबको दर्शनों का अवसर मिलेगा। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5-5, 7-7 घंटों का समय लगता था, वो दूरी अब रोपवे से 7-8 मिनट में ही तय हो जाएगी। रोपवे की सवारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે યાત્રાધામોના વિકાસ માટે નરેન્દ્ર મોદીએ ભગીરથ કાર્ય કર્યું. રાજ્યના યાત્રાધામોનો વિકાસ કર્યો, સોમનાથનો પણ વિકાસ કર્યો. સોમનાથ આજે સ્વર્ણિમ કાળમાં પાછું ફરી રહ્યું છે. અહીં નવું નિર્માણ અને પુનઃનિર્માણ થઈ રહ્યું છે. વર્ષો જૂની ઇમારતો ફરી વૈભવ પ્રાપ્ત કરી રહી છે. સોમનાથની કાયાકલ્પ થઈ રહી છે. સોમનાથના પ્રાચીન, ઐતિહાસિક, ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વને જોતા કામ પણ શરૂ થઈ ગયું છે. આ ધર્મનગરીને આધુનિક સુવિધાઓથી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પ્રવાસન અને તીર્થસ્થળ બનાવવાની પૂરી તૈયારી થઈ ગઈ છે. એટલે ફરી પાછો સોમનાથનો વૈભવ દેશ સાથે આખી દુનિયાને જોવા મળશે. સોમનાથનું નવીનીકરણ અને સૌંદર્યીકરણ જોયા બાદ વિશ્વકક્ષાએ સોમનાથનું નામ ગૂંજશે. हमारे टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आकार देने के लिए देश आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। रामायण सर्किट का उदाहरण हमारे सामने है। आज देश दुनिया के कितने ही राम भक्तों को रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े नए नए स्थानों की जानकारी मिल रही है। પ્રવાસન ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે રણોત્સવ સહિત સમગ્ર કચ્છ, નવરાત્રિઓત્સવ, પતંગોત્સવ, તરણેતર લોકમેળા, સાપુતારા, ધોળાવીરા, યાત્રાધામ વિકાસ સહિત ગુજરાતની પ્રવાસન વિરાસત અને સાંસ્કૃતિક ધરોહરની ગરિમાનું વિશ્વ દર્શન કરાવવા રાજ્યના પ્રવાસન વિભાગે અનેકવિધ આયામો સફળતાપૂર્વક અપનાવ્યા. રાજ્યમાં પ્રવાસન માટે પ્રોત્સાહક વાતાવરણ સર્જવા, પ્રવાસન સુવિધાઓ ઊભી કરવા અને પ્રવાસન સંલગ્ન આંતરમાળખાના નિર્માણ માટે અનેકવિધ પહેલ કરી, જેના કારણે ગુજરાતનું પ્રવાસન ક્ષેત્ર રાષ્ટ્રના સરેરાશ પ્રવાસન વિકાસ દર કરતા બમણી ગતિથી 14% દરે વિકસી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી પ્રવાસન ક્ષેત્રે કરેલા મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યો અગ્રેસર હતા, પણ હવે ગુજરાત દેશ વિદેશના પર્યટકો માટે ટોચના પ્રવાસન સ્થળ તરીકે ચાહના મેળવી રહ્યું છે. નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે જે પ્રયોગ સફળ રહ્યો તે પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ ગ્લોબલ થઈ ગયો. ભારતને પ્રવાસ ક્ષેત્રે દુનિયાના નકશામાં મોખરાનું સ્થાન અપાવવા તેઓ કાર્યરત છે. તો પ્રધાનમંત્રી મોદી પરની અમારી વિશેષ રજૂઆત અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.